मेरे को एक रील मौजूद सी जिहदे च वो खुद मैनू बिनती कर रहे हैं कि मैं थकिया होया हाँ, मैं मालिश करवा रहा हाँ और मैं अज कुरुक्षेत्र हैड ऑफिस नहीं आ सकता। जिहड़ी तुसीं धीआं भैणां नूं इस तरह करैक्टरलैस करन दी गल्लां करदे हो, इस तो मेरे मन च विचार आया क्यों ना इहदा ही करैक्टर ब्रह्मचारी का टेस्ट करा लिया जाए। मैं मान जी नूं बिनती की भी डोप टेस्ट की अगे मांग चल रही है, एक करैक्टर टेस्ट की भी तुसीं मैं मांग गुरु घरां दे अंदर मर्यादा देखी जाती है, फरमैशी प्रोग्राम नहीं होंगे। तो जे तुसीं फरमैशी प्रोग्राम ही करना है तो तुसीं उत्थे गुरद्वास मान नूं बुला के लखां लोग करा सकते हो। इशारा कीते उस मैंबर नूं कहा मार गोली, जे मेरा मरना तेरे हथों लिखिया तो हुणे मार गोली। जे तू अपने कमरे च वड़ जाते हैं, उतों 8 गुंडे उस मीटिंग के अंदर एंटर करते हैं, साढ़े ते हमला करते हैं, पर उन्हों की स्कीम इस वास्ते कामयाब नहीं हुई क्योंकि जत्थेदार बलजीत सिंह दादूवाल ने एकदम अगे बढ़ के जोड़ा डोर सी उन्होंने खिंच के मेन डोर को खोल दिता। लोकल पुलिस और सारी सिक्योरिटी पुलिस अंदर आ गई, उन्होंने वेख के गुंडे दोबारा उस रस्ते भज गए। बड़े ध्यान नाल देखो, महंत जी लड़ाइयाँ बहस हो रही है पर महंत जी एवं देख रहे हैं कि जिमें क्रिकेट का मैच हो रहा है और वो रेफरी ने, या वो फुटबॉल का मैच हो रहा है, या कोई अपना वो कबड्डी का हो रहा है, बड़े मजे नाल इंजॉय कर रहे हैं। उन्होंने अपने बच्चे लड़ते नज़र नहीं। हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जद तो होंद दे विच आई है तां तो विवादां दे विच घिरी हुई है। गल करिए 18 साल तो वध समय हो गया, लंबे संघर्ष तो बाद कित्थे जाके हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनती है। वो बनती तो जरूर है पर जद तो अपने होंद दे विच आई तां तो विवादां दे विच है। सो इस वेले साडे नाल मौजूद ने, गलबात करदे हां की कुछ कहणगे, क्यों की मसला होया सीगा पिछे पंजोखड़ा साहब दे विच जिहड़ा गाली गलोच भी हुई, आरोप लगे ने काफ़ी संदिग्ध। गलबात करदे हां सारी। हाँ जी, सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। महंत करमजीत सिंह जी ने जो बेबुनियाद और झूठे गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी के इल्ज़ाम लगाए ने, वो 4 पक्ष ने। पहला पक्ष है महंत जी का, जिन्होंने एक सपना आया, जिन्होंने एक फुरना आया कि जोड़े गुरु ग्रंथ साहब के स्वरूप कुरुक्षेत्र तो जींद जाने सन, वो गड्डी गुरविंदर सिंह जनरल सकत्तर खुद चला के पानी च वाड़ देगा, जां गद्दी खुद चला के हिंदुओं के धर्म मुताबिक जोड़े कावड़ उत्थे चल रहे सन उन्हों की लत्तां च वाड़ देगा। बहुत सारे सुपने असी जिंदगी च देखे और सुने ने, पर इतना भयंकर सुपना असी कभी देखा नहीं, सुनिया नहीं। और यह सपना उन्होंने अपना लिखत 8 पेज का एक फरमान सारे हिंदुस्तान च वंडिया कि यह मेरा फुरना और मेरा सपना है। दूसरा पक्ष है सीनियर वाइस प्रेजिडेंट भुपिंदर सिंह असंध, हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी, क्योंकि जदों उन्होंने महंत जी का यह सपना तो फुरना सुनिया, उसकी तहकीकात की और तहकीकात करके उन्होंने जड़ा अपनी रिपोर्ट दी कि यह मन घड़ंत बेबुनियाद और झूठी कहानियां ने जिहदे उपर किसी किस्म की इंक्वायरी नहीं हो सकती। और दूसरी गल, उन्होंने इंक्वायरी करके कहा कि ऐसी गल ही नहीं हुई, कोई महाराज के स्वरूप कुरुक्षेत्र तो जींद गए ही नहीं, तो वो इंक्वायरी किस गल की। तीसरा पक्ष है यदा सरदार सुदर्शन सिंह गावड़ी, जिहड़े कि साडे हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के मैंबर पिवानू ते ने। उन्होंने जो पता लग्या कि जेड़े महाराज के स्वरूपों वास्ते जींद के अंदर एक वड्डा सुखासन का कमरा महंत जी ने 30 अप्रैल को उत्थे अनाउंस किया सी, और महंत जी ने वड्डा सुखासन का कमरा तैयार भी करवाया और महाराज के स्वरूप देने वास्ते हाँ भी की। नहीं, जिसका नाम मैं लिया सुदर्शन सिंह गावड़ी जी भिवानी तो, जिन्होंने उस इलाके के 18 गुरुद्वारा साहबान की डिमांड को कंसोलीडेट करके धर्म प्रचार सकत्तर जोड़े साडे हैगे ने मुख्तियार सिंह जी उन्होंने दी। और उन्होंने सारी जी गलबात है वो महंत जी नाल ही है, क्योंकि धर्म प्रचार का महकमा महंत जी के अंडर ही चल रहा सी, वही इसनूं देखते सन। मेरी ये अंदर किसी किस्म की कोई दखल अंदाजी नहीं सी हैगी। उन्हों का यह पक्ष है भी चलो अगर तुहानूं किसी भी कारण तुसी आपसी टकराव करके, आपसी मतभेद करके, आपसी मना के भेद करके जे साडे महाराज के स्वरूप तुसी जो सानू इस इलाके च लोड़ सी नहीं भिजवा रहे, तो घट्टो घट्ट इन्हां महाराज के स्वरूपों के उपर एक बेअदबी का झूठा इल्ज़ाम लगा के नवीं कहानियां ना शुरू करो। फिर भी जदों उन्होंने किसी पत्रकार ने पूछा भी तुहानूं कितना अफसोस है भी तुहानूं महाराज के स्वरूप नहीं मिले, उन्होंने एक ही गल कही भी शायद साडी गुरु घर की सेवा च कोई कमी होनी है जिस करके सानू महाराज के स्वरूप नहीं मिले। और वो अज भी
मैं समझना जे ये कोई कागजी कमी या कागजी कार्रवाई पूरी ना करन करके कार्रवाई रोकी गई तो मैं समझना ये हरियाणा कमेटी वो कागजी पूरी कार्रवाइयां करन वास्ते ही बैठी है। ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਈਏ, ਘਰ ਘਰ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਔਰ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਭੇਜਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ, ਨਾ ਕਿ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆੜ 'ਚ ਇਹ ਆਪਸੀ ਜਿਹੜੇ ਫਰਕ ਸਨ ਵੀ ਕਿਤੇ ਉਸ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਝੰਡੀ ਨਾ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਕਿਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਫੋਟੋ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਪਹਿਲੂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਬੁੱਧੀਮਾਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਇੱਕ ਬੱਸ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਤੋਂ ਜੀਂਦ, ਉਹ ਰੋਕ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਦੀ ਬੜੀ ਦੂਰ ਸਥਿਤੀ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਡਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨਰ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਦੱਸ ਇਸ ਵਿਪਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 14 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਓ, ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਰੈਡੀਮੇਡ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਰੈਡੀਮੇਡ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਚਾਪਲੂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉੱਥੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਔਰ ਧਮਕਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਇੱਕ ਸਿਰਸਾ ਤੋਂ ਆਏ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਕੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਦਿੱਲੀ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮਹੰਤ ਜੀ ਦਾ ਖਾਸ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਮਹੰਤ ਜੀ ਖੁਦ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਮੰਗ ਕੇ ਲਿਆਏ ਸਨ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਹੰਤ ਜੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਬਗੈਰ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇਣੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਧਮਕਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਧਮਕਾਈ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਸਿਰਸੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ 3 ਵਾਰੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੱਲ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਹੰਤ ਜੀ ਦਾ ਖਾਸ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਛਾਤੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤੇ ਉਸ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮਾਰ ਗੋਲੀ, ਜੇ ਮੇਰਾ ਮਰਨਾ ਤੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਹੁਣੇ ਮਾਰ ਗੋਲੀ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਰ ਵੀ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਰ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੂੰ ਬੈਠ ਜਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਤਾ ਪਲੈਨਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਬਣਾਈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਲਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮਹੰਤ ਦੇ ਗਲ ਪਾ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਭੱਦਾ ਜਿਹਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਗੱਡੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਿਥਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਰਤੀਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੰਗੀਠਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਡੀ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਉਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਰੀ ਵਰਤਾਂਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸੇ ਗੱਡੀ 'ਚ। ਕਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰਧ ਸਰੂਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 15, ਕਦੀ 20, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ ਕਿਤੇ ਸਿਰਸਾ ਡਬੋਲੀ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਵਾਇਆ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਡੀ 'ਚ ਇੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਜਦਕਿ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਸੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਮਹੰਤ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ 100 ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਇੱਕੋ ਬੱਸ 'ਚ ਮੰਗਾਏ ਸਨ। ਤਾਂ ਐਸੇ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਇੱਕ ਗੱਡੀ 'ਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਤੇ ਇਹ 5 ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਸੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ 25 ਕਿਉਂ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਖੁਦ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਤ ਜਿਹੜੇ ਜੂਨੀਅਰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਉਹ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਐਸੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਹੰਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲ ਵੀ ਪੈ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਮੈਂ ਰੀਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹੰਤ ਜੀ ਨੇ ਜੋੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਭੋਗ ਤੇ ਸਾਡਾ ਆਣਾ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਮਹੰਤ ਜੀ ਤਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਵੜੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣ ਤੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਐਸਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ 1:30 ਵਜੇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਤੇ 5 ਮਿੰਟ 'ਚ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਝੂਠ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖੌਫ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਹਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਚੌਥਾ ਪਕਸ਼ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਪਕਸ਼ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰਮ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗੀ। ਮੈਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ, ਜੀਂਦ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਤੋਂ ਵੀ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਾਲ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1.5-2 ਘੰਟੇ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਦੇ तमाम ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਕੱਤਰ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ, ਕਲਰਕ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ।
ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਜੋ ਕਿ ਮਨਘੜੰਤ ਮਹੰਤ ਜੀ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਗਈ। ਉਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਮਹੰਤ ਜੀ ਦੀ ਭਰਤਸਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਨਰੈਣੂ ਮਹੰਤ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋੜ ਕੇ ਗੱਲ ਦੇਖੀ, ਔਰ ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 6ਵੀਂ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 6ਵੀਂ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਕੱਤਰ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਹੰਤ ਜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਐਸੀ ਹਰਕਤ ਨਰੈਣੂ ਮਹੰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮਹੰਤ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਮਹੰਤ ਨੇ, ਮਹੰਤ ਨਾਮ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਚੀੜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਮਤਲਬ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮਹੰਤ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕਰਾਇਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਜਿੱਬਾ ਤੇ ਕੀ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਣਾ ਦੇਖ ਕੇ, ਚੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਖੁਦ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਕੋਸਦਾ, ਜੇ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਐਸੀ ਘਟੀਆ ਸੋਚ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਰੋਪ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੰਦੇ ਗੰਦੇ ਔਰ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੇ ਆਰੋਪ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕੁਝ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਚੀਕੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਜੀ ਦਾ ਹਸਬੈਂਡ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਫੌਤਗੀ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਨੌਕਰੀ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਦਰਖਾਸਤ ਆਈ, ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਲੇਡੀ ਕਰੈਕਟਰਲੈਸ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਚੱਕਲਾ ਘਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਹੰਤ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਔਰਤ ਨੇ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, 10 ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ 'ਚ ਰੀਮੈਰਿਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਲਾਉਡ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਟ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਲਣ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੈਕਟਰਲੈਸ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹਦਾ ਹੀ ਕਰੈਕਟਰ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਲਿਆ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਮਹੰਤ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਦੀ ਅੱਗੇ ਮੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਰੈਕਟਰ ਟੈਸਟ ਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਔਰ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੋ, ਜੇ ਲਾਈ ਡਿਟੈਕਟਰ ਟੈਸਟ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਹਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਬਣ ਜਾਓਗੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੂੰ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੰਦਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਆਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਰੋਜ਼ ਨਵਾਂ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਰੋਜ਼ ਨਵੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜੋ ਸੁਨਿਯੋਜਿਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਕਹਾਂਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰੀਲ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਖੁਦ ਮੈਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਥੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੁਰਸ਼ੇਤਰ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਤਮੀਜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬੱਸ ਤਿਆਰ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਮਿਲ ਕੇ ਰਵਾਨਾ ਕਰ ਲਓ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੂੰਹ ਲੁਕਾਉਣ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਟੀਵੀ ਤੇ ਆਓ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੋ, ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲਾਓਗੇ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਆਓ, 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 100 ਤੱਕ ਲਾਓ, ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ ਦਿਆਂਗਾ। ਔਰ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੱਚਾਈਆਂ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਕਰਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਯਮੁਨਾ ਨਗਰ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਮਹੰਤ ਜੀ ਦਾ ਡੇਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ, ਇੱਥੇ ਥੜਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟਿਕਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮਹੰਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਾਉਂਦੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਇਹ ਇੱਕ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਿੱਖ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 4 ਔਰ 2 6 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਕਾਲਜ ਦਾ ਟਰਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਲਗਾ ਲਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਰਹੀ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਕਾਲਜ ਲੈਣ 'ਚ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਮਹੰਤ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਲਗਵਾ ਲਏਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਗਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਵਾਂਗੇ? ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਾ ਪੈਸਾ ਉਹਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 12-12 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਇੱਥੇ ਤਨਖਾਹ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ 41,000 ਰੁਪਏ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਤਰਲੋਕੇ ਵਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡੇਰਾ ਹੈਗਾ ਛੋਟੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ 15-16 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਨਖਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਥਮੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਖੜਾ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਘਰੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡੱਬੀ 'ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਿੰਗਾ ਸਮਾਨ ਦਵਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੰਜੋਖੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ।
ਜਦ ਸਾਰੀਆਂ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਮੀਟਿੰਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ 200 ਮੁੱਦੇ ਹੋਣ ਤੇ 200 ਫਾਈਲਾਂ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। 200 ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਕਲਰਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਉਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ, ਉਹ ਸਭ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। 50 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਰਨੀ, 200 ਫਾਈਲਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਰਨੀ, ਔਰ 11 ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਸ਼ੇਤਰ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਜਾਣਾ ਆਸਾਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੰਜੋਖੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹਾਲ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੇਨਰ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਐਸਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹਾਲ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੁਪਤ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾੜ ਸਕੀਏ। ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਕੇਵਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੰਜੋਖੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਨ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਮਹੰਤ ਜੀ ਨੇ ਅੰਬਾਲਾ ਕੈਂਟ ਦੀ ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ, ਅੰਬਾਲਾ ਦੀ CIA ਪੁਲਿਸ, ਆਪਣੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲਗਭਗ 40 ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮੈਨ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ ਕਿ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਾ ਵੜ ਸਕੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੈਮਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਕੈਮਰਾ ਵੀ ਲਗਵਾਇਆ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 47 ਨੰਬਰ ਏਜੰਡਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਡ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਦੇ ਕਿਹਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 47, ਉਹ 47 ਕੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਇੱਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਟੋਕਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਾਰਨਾ ਵਾਲਾ ਜੱਥਾ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਕਮੇਟੀ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਨਾ ਵਾਲਾ ਜੱਥਾ ਰੱਖ ਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਤਿਆਰ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੋਲੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੰਗਤਾਂ ਤਾਂ ਧਾਰਨਾ ਵਾਲਾ ਕੀਰਤਨ ਹੀ ਸੁਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬਈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੁਣਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਰਮੈਸ਼ੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਰਮੈਸ਼ੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਮੋਹਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ, ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀ, ਉਹ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹੁਤ ਅੱਬਾ ਤੱਬਾ ਤੂੰ ਤੜਾਕ ਨਾਲ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਜੀ ਨੇ, ਵੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਵਾਲ ਸੇਵਾ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਵਾਲ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਪਿਛਲੇ ਟਰਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਵਧੀਆ ਉਂਗਲਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦੀ, ਗੰਦੀ, ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਹਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੈਮਰਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਸੀ ਉਖਾੜਨ ਦੀ, ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੀ। ਵੀ ਕਿਤੇ 51 ਔਰ 52 ਨੰਬਰ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਡੇਰਾ ਥੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾ ਕੇ ਡਰਾ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਨਾ ਕਦੀ ਡਰੇ, ਨਾ ਕਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ 3rd ਡਿਗਰੀ ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਉਹ ਚੋਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਹਾਲ 'ਚ ਵੜਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ 2 ਮਿੰਟ ਦੀ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਮਹੰਤ ਜੀ ਲੜਾਈਆਂ ਬਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਹੰਤ ਜੀ ਐਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਮੈਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਰ ਉਹ ਰੈਫਰੀ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦਾ ਮੈਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਉਹ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਬੜੇ ਮਜ਼ੇ ਨਾਲ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲੜਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨ, ਬਚਾਉਣ, ਨਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਮਹੰਤ ਜੀ ਉਸ ਚੋਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ 8 ਗੁੰਡੇ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕੀਮ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਡੋਰ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਮੇਨ ਡੋਰ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਔਰ ਸਾਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪੁਲਿਸ ਅੰਦਰ ਆ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਗੁੰਡੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸੇ ਰਸਤੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਸੇ ਨੀਚ ਧੂਰਤ ਮਹਾਨ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਤਾ ਮਹੰਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਲੂਟ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਾਮਰਾਜ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਜਮਨਾਨਗਰ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸੰਗਤ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾ ਔਰ ਇਸ ਧੂਰਤ ਮਹੰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਸਕਣਾ, ਮੂਵ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਲੁੱਟ ਖਸੋੜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਲੰਬੀ ਚੱਲ ਪਾਏਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣੂਗੀ, ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਸਵਰੇਗਾ, ਉਹ ਕੁਝ ਬਣ ਸਕਦਾ ਇਦਾਂ? ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮਹੰਤ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਇੱਕ ਕੋਈ ਕੋਠੀ ਹੈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼, ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਧਿਰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਲੱਗਣਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਛੜਾਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸੌਂਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਉਦਾਹਰਣ ਵੀ ਦੇ ਸਕਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ 1.25 ਲੱਖ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ,
75000 ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, 50000 ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ 54000 ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਟਾਈਮ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਨਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਔਰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀ ਧਿਰ ਦੇ ਬੇਈਮਾਨ ਸਾਥੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਬੜੀ ਸੁਨਿਯੋਜਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਗੀ। ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਸਾਰੀ ਨੂੰ, ਹਰਿਆਣੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਹਿਸ ਦੁਆਨ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕਰਨ ਤੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਕਰਨ ਤੇ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ तमाम ਸੰਗਤ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੈਵਾ ਸੰਗਤ, ਹੋਰ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣਾ ਹਾਂ ਔਰ ਇੱਥੇ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹਾਂ, ਇਸ ਮਹੰਤ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਬਚਾਓ, ਇਸ ਮਹੰਤ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਬਚਾਓ, ਇਸ ਮਹੰਤ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਭੁੱਖੇ ਦੀ ਡੇਰੇ ਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਭੁੱਖ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਟੀਮ ਵਰਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਚਾਹੇ ਤਮਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਧਿਰ 1220 ਰੁਪਏ ਦੀ ਜੀਰੀ ਕਟਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਡੀਜ਼ਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 770 ਰੁਪਏ ਜੀਰੀ ਕਟਾਈ, ਜਿੱਥੇ ਠੇਕੇ ਸਾਡੇ 25% ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਵੱਧ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੀ ਵੀ ਇਹ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗਬਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾ ਅੱਗੇ ਕਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਗਬਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਦੋ ਹੀ ਰਸਤੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੇ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਐਸੇ ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲੈਣ, ਉਸ ਦਾ ਬਾਲ ਵੀ ਬਾਂਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗਾ ਤਮੀਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪ ਹਮਦਰਦੀ ਬੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿ ਉਹ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਰੂਪ ਨਾਲ ਚਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਜੋ ਵੀ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਹੋਏਗੀ, ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਗਲੀ ਖਾਸ ਖਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਧੰਨਵਾਦ।